we are going to discuss very important topics in this chapter solution, that is colligative properties. എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന very important topics ആണ് colligative properties. What are colligative properties? The properties which depends only on the number of solute particles. പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അവിടെ എഴുതി വെക്കാണ്. The properties depends on the number of solute particles, amount of solute particles, number of solute particles or amount of solute particles. The properties which depend upon the number of solute particles. Particles may be atoms, ions or molecules, and not its nature. And not its nature. Not its nature. Very important. So number of solute particles. Solute particles sugar ആയിക്കോട്ടെ, യൂറിയ ആയിക്കോട്ടെ, പിന്നെ NaCl ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ബി ഇറ്റ് ഈസ്, we don't bother about its nature. We consider only the amount. How much amount do you added? How much amount particles are you present in the solution? Only on the number of solute particles. അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്ന, നമ്പറിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് colligative properties. The properties which depend upon the number of solute particles, not its nature, is known as colligative properties. These colligative properties is direct proportional to number of moles or number of particles. What is number of moles? Number of moles എന്ന് നമുക്കറിയാം, given mass divided by molecular mass. അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാം colligative properties inversely proportional to molecular mass. അപ്പോൾ colligative property കൂടിയാൽ molecular mass കുറയുന്നു, colligative property കുറഞ്ഞാൽ molecular mass കൂടുന്നു. So colligative properties inversely proportional to molecular mass. Then what are the main colligative properties? ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട colligative properties? നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, the first colligative property is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. Not the lowering of vapor pressure, but the relative lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure we cannot express in colligative property. ഇത് colligative property അല്ല, lowering of vapor pressure അല്ല. But relative lowering of vapor pressure is a colligative property. So relative lowering of vapor pressure. And the second one is elevation in boiling point. Elevation of boiling point. And the third one is depression in freezing point. Depression in freezing point. And the fourth one is osmotic pressure. And the fourth one is osmotic pressure. So these are the four major colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്, what are the colligative properties? The properties which depend upon the number, not the nature, number of solute particles. These are the major four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് പഠിക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു. റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ. റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു സോൾവെന്റ് ഉണ്ട്, സോൾവെന്റ് എ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സോൾവെന്റ് എന്ന് കരുതാം. ഇതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട്, സോൾവെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ്. അത് ഞാൻ P0A എന്നെടുത്തു. P0A, it is the vapor pressure of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent എന്നെടുത്തു. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇനി സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. whatever be the solute, we concentrate only in the number. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാണ്. സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൊല്യൂട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കും നിങ്ങൾ, നേരത്തെ ഇവിടെ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അവ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ആരും തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ബി എന്നുള്ള സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബി മോളിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എ മോളിക്യൂൾസിന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എളുപ്പത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എസ്കേപ്പ് ടെൻഡൻസി കുറയും.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എയുടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കുറയുന്നു. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, വോളറ്റൈൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അല്ല, സോളിഡ് സൊല്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സോളിഡ് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ മോളിക്യൂൾസിന് നേരത്തെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇവിടെ ആര് തടയുന്നുണ്ടാവും? ഈ സോളിഡ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് തടസ്സമാവും. അപ്പൊ എക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേപ്പർ ഫേസിൽ എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുന്നു, മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ കുറയുന്നു. വേപ്പർ ഫേസിൽ എയുടെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. ഇവിടെ എയുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടും. ഇവിടെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു. അപ്പോഴുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ നമുക്ക് പി എ എന്ന് പറയാം. പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലായി പി എ P0A കുറഞ്ഞു. ഞാൻ എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം P0A ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അല്ലെ? P0A ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ PA. അപ്പൊ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം P0A മൈനസ് PA റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പ്യുവർ കോൺസ്റ്റന്റ്. എത്രത്തോളം ഇത് കുറഞ്ഞു, അതാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്നാണ്. ഇതാണ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ. വാട്ട് ഈസ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ? ഡെൽറ്റ P is equal to P0A minus PA. That is this relative lowering of vapor pressure. എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് P0A minus PA divided by P0A should be equal to mole fraction of the solute Chi P. This is equation, relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure should be equal to the mole fraction of the solute. എത്രത്തോളം സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എങ്കിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ എനിക്ക് എഴുതാം that is delta P by P0A is equal to Chi P. What is mole fraction? Mole fraction നമുക്കറിയാം NP divided by Na plus Nb ആണ്. NP divided by Na plus Nb ആണ് mole fraction. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം Na എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെന്റ് ആണ്. സോൾവെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വെരി വെരി ലാർജ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് NA NB എനിക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ലാർജ് ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള NB ഞാൻ ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ എഴുതാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ P എന്ന് പറയുന്നത് P0A മൈനസ് PA ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0A ഈക്വൽ ടു NP ഡിവൈഡഡ് ബൈ Na. ഞാൻ NP നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു കാരണം Na ലാർജ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് Na ഈസ് വെരി വെരി മച്ച് ലാർജർ ദാൻ NP. അപ്പോൾ ഞാൻ NP അങ്ങ് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് NB? NB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം W ഡിവൈഡഡ് ബൈ NB ആണ്. Na നമുക്കറിയാം WA ഡിവൈഡഡ് ബൈ MA ആണ്. അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കലാണ്, ഗുണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? തിരിച്ചു ഗുണിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു MA ഡിവൈഡഡ് ബൈ WA. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ P ബൈ P0A is equal to WB divided by MB into MA divided by WA. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻ. ഈ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും. നമുക്ക് മോളിക്കുലർ മാസ് സൊല്യൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം. Colligative property ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. By using colligative property, you can easily measure the molar mass of the solute. ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. We can measure the molar mass of the solute. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ പ്രോബ്ലം വെച്ചപ്പോൾ the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ ബെൻസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് PA0 that is equal to 0.850 bar. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് വെച്ചു എ നോൺ വോളറ്റൈൽ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സോളിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വെയിങ് 0.5 gram. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് WB വന്നിട്ടുണ്ട് 0.5 gram. അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു 0.5 ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡഡ് ടു 39 gram ഓഫ് ബെൻസീൻ ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവെന്റിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് WA is equal to 39 gram.
ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് 0.845 ബാർ. വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പി എ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.845 bar. Then what is the molar mass of the solid substance? We have to calculate the MB. നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ. എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ? ഇതാ. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്തോ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അല്ല ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ. ഡെൽറ്റ പി ബൈ P0 is equal to the equation ഇവിടെ ഉണ്ട് W divided by MB into MA divided by WA. ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഡെൽറ്റ പി നമുക്ക് കാണണം. ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0A മൈനസ് പി എ ആണ്. അത് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.850 മൈനസ് 0.845 ആണ്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി നോക്കൂ. That's equal to 0.005. അല്ലേ? 0.005 ബാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0.005 divided by P0A 0.850 is equal to WB. W തന്നിട്ട് 0.5 ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. എം ബി ആണ് കാണേണ്ടത്. എം പി ഇൻറ്റു എം എ ബെൻസീനാണ് 78 ആണ്. W 39 ഗ്രാം. ഇത് രണ്ടായി. ദാറ്റ് ഈസ് 0.005 0.850 എം ബി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ is equal to 0.5 into 2. So MB is equal to 1 gram is equal to 0.5 into 2 and 1 into 1 divided by 0.005.850, which is the cancel. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 170 gram ഉണ്ട്. 170 gram. So 170 gram is the mass of molar mass of the solute. Then ഒന്നാമത്തെ colligative property, relative lowering of vapor pressure. നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ colligative property പോവാണ്. രണ്ടാമത്തെ colligative property ആണ് elevation in boiling point. Boiling point. ശ്രദ്ധിക്കവിടെ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. എന്താ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത? ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. വേപ്പർ പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇനി നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു സോൾവെന്റ് ഉണ്ട്. അതിലോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്, ആ സോൾവെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് TB0 ആണെന്ന്. പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ, സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതോറും വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും. നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ എക്സ് ആണെന്ന് കരുതാം. ഏത്? ഈ സോൾവെന്റിന്റെ. അപ്പൊ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആയ 1 atm ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുത്തു ഒന്ന് കൂട്ടാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എന്ത്? ഈ 100 എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുത്താൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ വേപ്പർ പ്രഷറിൽ 1 atm ആവാനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഈ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആയത്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എക്സ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ അതിൽ നേരെ കുറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇത് 80 കൂട്ടാം. ഇപ്പൊ ഇത് 60. അപ്പം 80 1 100. അപ്പൊ 60 1 കുറച്ചുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് boiling point increases. So when the vapor pressure decreases, boiling point increases. So elevation take place. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൊല്യൂഷന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ TB എന്ന് പറഞ്ഞു. So TB is greater than TB0. Then the difference is known as delta TB. That is equal to TB minus TB0.
elevation in boiling point. Elevation in boiling point. For a dilute solutions, this elevation, this increase in boiling point is directly proportional to molality, their concentration, molality. Direct proportional is molality. Therefore, delta TB proportional to M and delta TB is equal to a constant KB into M. Important equation on delta TB is equal to constant KB into M. This constant is known as KB is known as molar elevation constant. Molar elevation constant or ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant എന്ന് പറയുന്നത് molar elevation constant അല്ലെങ്കിൽ ebullioscopic constant. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് കെ ബി ഈസ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ. So delta TB is equal to KB into molality. Molality നമുക്കറിയാം. What is molality? Number of moles of solute present per kilogram of solvent ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. മോളാർ മാസ് കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ്. ഡെൽറ്റ TB is equal to KB into molality ആണ്. That is delta TB is equal to KB into molality നമുക്കറിയാം. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് MW divided by MB ആണ്. The number of moles of solute in mass of solvent WA. If it is in gram, you have to multiply it with 1000. This is the equation. Delta TB is equal to KB into M molality. Molality equation the number of moles W by MB in volume of solvent 1000. So what is MB? From this equation we can write MB is equal to KB into 1000 into WB divided by delta TB into WA. This is the equation to find out the molar mass of the solute using elevation in boiling point. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോളാർ മാസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ക്ലിയർ ആണല്ലേ? അപ്പോൾ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? 18 gram of ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. 18 gram of glucose is dissolved in 1 kilogram of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is 0.52 Kelvin kilogram per mole. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ TB is equal to KB into M molality. ഡെൽറ്റ TB നമുക്കറിയാം. ഡെൽറ്റ TB is equal to TB minus TB0 ആണ്. വാട്ടർ ആണ്. വാട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് TB0 എഴുതാം. 100 ഡിഗ്രി ആണ് അഥവാ 373 കെൽവിനാണ്. അപ്പോൾ TB0 കിട്ടി TB കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. TB ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. What temperature? What is the TB? So delta TB is equal to TB minus TB0. Delta B0 KB into M. M molality ആണ്. Molality നമുക്ക് കാണാം. Molality is the number of moles of solute. What is the solute? അപ്പോൾ നമുക്ക് number of moles കാണാം. Number of moles is the given mass 18 gram. 18 divided by molecular mass of glucose 180. That is equal to 0.1. So number of moles is 0.1. So molality is equal to number of moles divided by mass of solvent. Mass of solvent means 1 kilogram of solvent. So 1 kilogram is equal to number of moles is equal to molality is equal to 0.1. Molality 0.1. So delta TB is equal to KB. KB തന്നിട്ടുണ്ട് 0.52 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So delta TB is equal to 0.52 into 0.1. That is equal to 0.052. 0.052 കിട്ടി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ TB കിട്ടി. ഡെൽറ്റ TB 0.52 ആണെങ്കിൽ നോക്കൂ what is TB? TB is equal to delta TB plus TB0 ആണ്. That is 0.052 plus 373. That is equal to 373.052 Kelvin. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ. മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടോ? The boiling point of benzene is 3.5323 Kelvin. That is boiling point of benzene TB0 is equal to 353.23 Kelvin. When 1.8 gram of WB solute on 1.80 gram of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. So WA solvent in the return
90 gram. The boiling point raised to 354.11 Kelvin, that is TB. TB is equal to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. KB, what is KB? KB is equal to 2.53 Kelvin kilogram per mole. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ടി ബി കാണാം അല്ലേ? ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടി ബി മൈനസ് ടി ബി 0 ആണ്. ടി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് 354.11 മൈനസ് 353.23. നമുക്ക് കുറച്ച് നോക്കൂ. 354.11 മൈനസ് 353.23. അല്ലേ? 0.88 നോക്കും. സോ ഡെൽറ്റ ടി ബി is equal to 0.88 കെൽവിൻ. ഡെൽറ്റ ടി ബി കിട്ടി 0.88 കെൽവിൻ ആണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം. ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ബി ഇൻറ്റു എം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി is equal to കെ ബി ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ ഇൻറ്റു 1000 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം ബി കാണാം. സോ എം ബി is equal to കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു 1000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ. തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഫുള്ള് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. വാല്യൂസ് കൂടി നോക്കി നോക്കിയ വാല്യൂസ് കെ ബി 2.53. സോ 2.53 ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി 1.80 gram. So into 1.80 into 10⁻³ divided by delta TB നമുക്ക് കിട്ടി 0.88 ആണ്. WA weight 90 gram. So 90. So just substitute the values. So you can calculate the values. ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി എത്ര കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 57.5 gram. This is the molar mass of the solute. ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. What is the equation? Delta TB is equal to KB into M. Got it? And the third colligative property is depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. Depression in freezing point. നിങ്ങൾക്കറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ മറ്റേ തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ, നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങൾ, ബ്രിട്ടൻ പോലെയുള്ള, ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെയുള്ള തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഐസ് മലകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ റോഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മഞ്ഞുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെയ്യുന്നൊരു പണിയുണ്ട്. എന്താ? സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് പോലുള്ള സോൾട്ടുകൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് കുറയും. എത്രത്തോളം നമ്പർ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ലോ ആവും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിയിലാണ് ഒരു വസ്തു ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് 0 ഒക്കെ താഴെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. 0 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും. ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? താഴെയാണ്. അങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബ്സിനെയൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ മഞ്ഞുമലകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഐഡിയ ആണ് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്, സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. സോ വെൻ യു ആഡഡ് ദി സൊല്യൂട്ട് ദ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് ഈസ് ലോവേർഡ്. ദർ ഷുഡ് ബി എ ഡിപ്രഷൻ ഇൻ ദി ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇഫ് TF0 is the freezing point of pure solvent. Pure solvent ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ TF എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡിപ്രഷനാണ് നടക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് TF0 is greater than TF. ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഡെൽറ്റ TF is equal to TF0 minus TF. നേരത്തെ നമ്മൾ എലിവേഷൻ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ദിസ് ഫോർ എ ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ, ദിസ് ഡിപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ TF ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു molarity. Direct proportional to molarity. Or we can write delta TF is equal to a constant Kf into M. A constant Kf is known as molar depression constant or freezing constant എന്ന് പറയാം, molar depression constant എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ്.
that is delta TF. Delta TF is known as cryoscopic constant. Delta TF is equal to Kf into M. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കൂ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു മൊളാരിറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആണ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ബി ആണ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ആണ് സോ ഡബ്ല്യു എ is if it is in gram you have to multiply it convert it to kilogram. Equation is ready. Then what is MB? So you can convert MB is equal to KF into 1000 into WB divided by delta TF into WA. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ബി ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഡിപ്രഷനാണ്, അവിടെ എലിവേഷൻ ആയിരുന്നു. രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം. നോക്കൂ, 45 gram of ethylene glycol is mixed with 600 gram of water. Kf they are given. Calculate freezing point, depression constant and freezing point of the solution. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം. So molarity ആണെങ്കിൽ number of moles ആണ് അല്ലേ. So number of moles equal to given mass 45 ethylene glycol C2H6O2 C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24 ആയി, 6 ആയി, 30 ആയി. So 62 ആണ് ethylene glycol. So 45 divided by 62 is the number of moles of ethylene glycol. 45 divided by 62 എത്രയാണ് നോക്കും. So you will get 0.7. Number of moles കിട്ടി. ഇനി മൊളാലിറ്റി കാണാം. സോ മൊളാലിറ്റി is equal to number of moles divided by mass 600 gram. So 600 into 1000. So what is molality? 0.73 divided by 600 into 1000. എത്ര നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1.21 molality. So now we got the molality. Then molality കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. മൊളാലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം. സോ വാട്ട് ഈസ് കെ എഫ്? ദേ ഗിവൺ ദി കെ എഫ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? കെ എഫ് ദേ ഗിവൺ 1.86. സോ 1.86 ഇൻറ്റു മൊളാലിറ്റി 1.21. സോ 1.86 ഇൻറ്റു 1.21. ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ്? That is equal to 2.2 K. P point out the freezing point of the solution. നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു ടി എഫ് സീറോ മൈനസ് ടി എഫ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ടി എഫ് സീറോ? അപ്പോൾ ടി എഫ് സീറോ നമുക്കറിയാലോ വാട്ടറാണ്. വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ ടി എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 0 ഡിഗ്രി ആണ്, 273 കെൽവിൻ. അപ്പോൾ 273 മൈനസ് ടി എഫ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ്. സോ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു TF is equal to 273 minus delta TF. That is equal to 273 minus 2.2. 273 minus 2.2 Kelvin. 73 minus 2.2. 8 under 10 0. 270.8. Answer is 270.8 Kelvin. 270.8 Kelvin. Okay. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. മോളാർ മാസ് ആണ്. 1 gram of a non-electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin. The freezing point depression constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram per. Find the molar mass. എല്ലാ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 gram of solute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ WB ആണ്. WB1 dissolved in 50 gram, that is WA is equal to 50. Freezing point by depression, that is delta TF is equal to 0.40 Kelvin. Freezing point depression constant is 5.12, that is KF is equal to 5.12. Find the molar mass of the solute. എല്ലാ വാല്യൂ ക്ലിയർ ആണ്. നേരെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സിക്കൽ ടു കെ എഫ് ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു അല്ലേ
WA into 1000 ആണ് നമുക്ക് MB ആണ് കാണേണ്ടത്. So MB is equal to KF into 1000 into WB divided by delta TF into WA. ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ വാല്യൂ ഒരു KF is equal to 5.12. So 5.12 into 1000 into 1 divided by delta T 0.40 into WA delta 0.40 WA 50 gram 50 into 50. What is the answer? Direct question ആണ്. നേരെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര കിട്ടിയെന്ന് പറയും? So you will get 256 gram per mole. 256 gram per mole. Got it? Now we are going to discuss the fourth colligative property, that is osmotic pressure. What is osmosis? Osmosis. What is osmosis? ശ്രദ്ധിക്കുക, എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് പ്യുവർ വാട്ടർ, മറ്റൊന്ന് സാൾട്ട് വാട്ടർ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ സീ വാട്ടർ. സാൾട്ട് വാട്ടർ ആവാം, സീ വാട്ടർ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് രണ്ടിനെയും ഞാനൊരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം, പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന് വെള്ളം സാൾട്ട് വാട്ടറിലോട്ട് ഒഴുകുമോ അതോ സാൾട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വെള്ളം തിരിച്ച് പ്യുവർ വാട്ടറിലോട്ട് ഒഴുകും? ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ്? ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഓർ വാട്ടർ ഫ്രം salt water to pure water or pure water to salt water. എങ്ങനെയാണ് ഒഴുകുക? കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിലോട്ടാണോ, ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കടൽ വെള്ളത്തിലോട്ടാണോ വാട്ടർ ഒഴുകുക? ഒരു സെമി പെർമേബിൾ മെമ്പറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. വാട്ടർ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന്, അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള സൊല്യൂഷനിലോട്ടാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ദിസ് ഫ്ലോ, ദ ഫ്ലോ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഫ്രം ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ദി ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഓസ്മോസിസ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ചൊഴുകാൻ നമുക്ക് സുഖമായിരുന്നു അല്ലേ? തിരിച്ചൊഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ശുദ്ധവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റ സെമി പെർമേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കില്ല. അപ്പൊ തിരിച്ചാണ് ഒഴുകുക പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സാൾട്ട് വാട്ടറിലോട്ട്, ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലോട്ടുള്ള സോൾവെന്റിന്റെ ഫ്ലോയെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം. എങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഫ്ലോ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണം. ഈ ഫ്ലോ എനിക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ പണി? ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ആൻ എക്സസ് പ്രഷർ. That excess pressure applied to prevent the minimum excess pressure applied to prevent the osmosis is known as osmotic pressure. ഇതിനെ നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ക്ലിയർ ആവുണ്ടല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? the minimum excess pressure applied to prevent the flow of solvent is known as osmotic pressure. അപ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഒരു കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടും, കൂടുതൽ പ്രഷർ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് എ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഐ കാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആസ് പൈ. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനെ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് പൈ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എ ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി മൊളാരിറ്റി. നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൊളാരിറ്റി ആണ്. ഹിയർ ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ദ മൊളാരിറ്റി ആസ് സി. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച 3 കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലും that colligative property is directly proportional to molality ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം molarity ആണ്. രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ. molarity ആണ്. So osmotic pressure is directly proportional to the molarity. So I can write pi is equal to a constant CRT. Pi is equal to CRT. C means molarity. So pi is equal to CR. And we know that C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N/V ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I can write pi is equal to N/V RT.
then pi v is equal to nRT. What is n? Number of moles. So I can write pi v is equal to number of moles of solute, that is given mass Wb divided by mb into RT. So the equation of osmotic pressure, pi v is equal to Wb mb into RT. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണാം. സോ mb is equal to molar mass of solute is equal to Wb RT divided by pi into v. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടെത്തുക? ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? നമ്മൾ 4 കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാണാൻ വേണ്ടി മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ്. അതിന് കാരണം എന്താ? പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊളാരിറ്റിയാണ്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാ? മൊളാലിറ്റിയാണ്. മൊളാലിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു മെഷർ. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഫോർ വെരി ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് it is very easy to measure and it gives very accurate value. അപ്പോൾ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻസിന് പോലും നമുക്ക് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത് രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി മാക്രോമോളിക്യൂൾസ്, പോളിമേഴ്സ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള മാക്രോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് to calculate the molar mass of the biomolecules and polymers. ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജുകളുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. നമ്മൾ 4 ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് പഠിച്ചതിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മെത്തേഡാണെന്ത്? കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മെത്തേഡാണ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഓക്കെ. എങ്കിൽ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയാണ്. സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുള്ള 2 സൊല്യൂഷൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. So what is isotonic solution? The solution which have same osmotic pressure, that is pi 1 is equal to pi 2. pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, pi is equal to CRT ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? N/V RT ആണ്. N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? W divided by M ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. സോ ഫോർ ആൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ I can write W1 by M1 is equal to W2 by divided by M2. നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഫോർ ആൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ I can write W1 divided by M1 is equal to W2 divided by M2. Isotonic solution എന്താ? The solutions which have same osmotic pressures. എന്നാൽ ഞാൻ 2 സൊല്യൂഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ആ 2 സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഞാൻ 2 സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. ഹൈ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നു. ലോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറയും. ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ 3 തരം ടേമുകളാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ, 2 ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ, 3 ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ +1 ബയോളജിയിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉള്ളതാണ്. ഹൈപ്പർട്ടോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഉള്ളതാണ്. ലോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. 200 cm³ of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. 1.26 gram of the protein. Okay. The osmotic pressure of solution at 300 Kelvin is found to be 2.5 into 10⁻³ bar. Calculate the molar mass of the protein. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന നോക്കി എഴുതാം. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? 2.5 into 10⁻³ bar ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 300 കെൽവിൻ ആണ്. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ലിറ്റർ ബാറിൽ 0.083 ആണ്. പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് WB അല്ലേ?
WB തന്നിട്ടുണ്ട്, സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1.26 gram ആണ്. വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബാണ്. 200 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 200 മില്ലി ലിറ്റർ ആണ്. 200 മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ 0.2 ലിറ്റർ ആണ്. ഇപ്പം എല്ലാ വാല്യൂ ആയി. ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. എന്ത് ഇക്വേഷൻ വരിക? Y is equal to nRT ആണ് അല്ലേ? Y is equal to nRT ആണ്. അപ്പം n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം WB by MB RT ആണ്. YB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ MBയുടെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. MB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ WB ഡിവൈഡഡ് ബൈ YB ഇൻറ്റു RT. അപ്പോൾ വാല്യൂ അബ്സോർട്ട് ചെയ്യാം. 1.26 ഇൻറ്റു 0.083 ഇൻറ്റു 300 ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. എത്രയായിരുന്നു വാല്യൂ? 2.5 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 2. So 2.5 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 3 ഇൻറ്റു 0.2. ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 61,002 gram. This is the molar mass of the solute. ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? Now we are going to discuss reverse osmosis. What is osmosis? We already discussed about the osmosis. Osmosis means the flow of water from a solvent to the solution. ഇതിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഫ്ലോയെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിനിമം എക്സസ് പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ if I am going to apply the pressure greater than the osmotic pressure. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഞാൻ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? The solution, the solvent in the solution will flow from solution to the solvent. തിരിച്ചൊഴുകും. ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സാൾട്ട് വാട്ടർ അഥവാ സീ വാട്ടർ എടുത്തു, ഇവിടെ പ്യുവർ വാട്ടറും എടുത്താൽ നോക്കൂ, ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറൈൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പോണ്ടേനിയസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സീ വാട്ടറിലോട്ടാണ്. എന്നാൽ ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു അപ്ലൈ എ പ്രഷർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ, ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ what happens? The water in the sea water, ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം will flow into the pure water. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വിടുക കാണും. So we can easily purify the sea water or the polluted water using reverse osmosis. ഒരുപാട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിനാണ്. കാരണം നമ്മളെപ്പോലെ കുറേ നദികളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കടൽ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്. ദേ ക്യാൻ ഈസിലി പ്യൂരിഫൈ. ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡീസാലിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ഡീസാലിനേഷൻ. സോ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഡീസാലിനേഷൻ. സലൈനിറ്റി കുറക്കുക. ആ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വാട്ടറിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തെ മാത്രം തിരിച്ചൊഴുക്കുക through a semi-permeable membrane by applying a pressure greater than the osmotic pressure. That process is known as reverse osmosis. Clear ആയല്ലോ? ഓക്കെ. എങ്കിൽ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ഡീസാലിനേഷൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി what is the application of osmosis? What is the application of osmosis? നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും അല്ലെ? ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമ്മൾ ഇൻട്രാവെനസ് ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഞരമ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഡിസീസൊക്കെ വന്നാൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻട്രാവെനസ് ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ സൊല്യൂഷനും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 0.9% NaCl സൊല്യൂഷനാണ്. 0.9% NaCl സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി, നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി ഐസോട്ടോണിക്. That should be isotonic with the blood fluid in the blood. ബ്ലഡ് ഫ്ലൂയിഡുമായിട്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആയുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ.
സോ ബ്ലഡുമായിട്ട് ഐസോട്ടോണിക് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് 0.9% NaCl സൊല്യൂഷൻ. ഇനി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ അത് 0.9%-നെക്കാളും കുറവാണെന്ന് കരുതാം. 0.9% ഇല്ലാന്നുകൊണ്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവാണ്. ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കുറവാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിൽ നിന്ന് ഈ വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും? വാട്ടർ ബ്ലഡ് സെല്ലിലോട്ട് ഒഴുകും. ബ്ലഡ് സെല്ലിലോട്ട് ഒഴുകും. അപ്പോൾ സെല്ല് സ്വിങ് എന്ത് ചെയ്യും? സ്വെല്ല് ചെയ്യും. സെൽ ഗോയിങ് ടു സ്വെൽ. അതിങ്ങനെ വീർക്കാൻ തുടങ്ങും. ഡേഞ്ചറാണ്, കുറച്ച് അപകടമായ അവസ്ഥയിലോട്ട് നീങ്ങും. ഇനി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.9% കൂടുതലാണ്. ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സെല്ലിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദി സെൽസ്. സോ ദ സെൽ ഷ്രിങ്ക്. സെല്ല് കുറയാൻ തുടങ്ങും, അത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ രണ്ടും എന്താണ്? ഡേഞ്ചറാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സെയിം ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറുള്ള സൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് 0.9% NaCl സൊല്യൂഷൻ. ഇത് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങയൊക്കെ, ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് സ്രിങ്ക് ചെയ്യും അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? നാലോചിട്ടുണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അത് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇൻട്രാവെനസ് ഇഞ്ചക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 0.9% NaCl സൊല്യൂഷൻ. Topic is abnormal molar mass. Now we learn to find out the molar mass of the solute experimentally by applying colligative properties. Relative loading of vapor pressure, elevation of boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. By all these four colligative properties, we learn to calculate the molar mass of the solute. But you know, in sometimes the theoretically calculated molar mass, experimentally calculated molar mass, and the actual molar mass may be different. This deviated molar mass is known as abnormal molar mass. So there should be a difference between the actual molar mass and the calculated molar mass. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് കണ്ടെത്തിയ മോളാർ മാസും ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ മോളാർ മാസും തമ്മിൽ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ കേസിലുള്ള ചില കേസിൽ ആ ഡിഫറൻറ്റ് ഡീവിയേറ്റഡ് മോളാർ മാസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? അബ്നോർമൽ മോളാർ മാസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അബ്നോർമാലിറ്റി വരാൻ കാരണം? പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാരണമാണ്. ഒന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ബെൻസീൻ. ബെൻസോയിക് ആസിഡിനെ ബെൻസീനിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് അണ്ടർഗോ ഡൈമറൈസേഷൻ. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഡൈമറൈസേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ നോക്ക്, എൻ്റെ ധാരണയിൽ അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഞാൻ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു ബെൻസോയിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, അടുത്ത ബെൻസോയിക് ആസിഡ് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് എണ്ണുന്നത്. പക്ഷേ സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എന്തായിട്ടുണ്ട്? ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. ഡൈമറൈസേഷൻ സംഭവിച്ചു. എൻ്റെ ചിന്തയിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ സൊല്യൂഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ പരിഗണിച്ച നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല സൊല്യൂഷനിലുള്ളത്. ദേ അണ്ടർഗോ ഡൈമറൈസേഷൻ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മോളിക്യൂൾസ് ഡൈമറൈസേഷൻ നടക്കാം. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറഞ്ഞു. There is a decrease in the number of particles. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കുറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ? കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. So due to the association of molecules, colligative property decreases. And we learned that colligative property is inversely proportional to the molar mass. നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മോളാർ മാസ് കൂടും. സോ ദ ആക്ച്വൽ മോളാർ മാസ് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ? സോ ഡ്യൂ ടു ദി അസോസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് ഡിസോസിയേഷൻ. നോക്കൂ, ഞാൻ NaCl സാൾട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത്. NaCl സാൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എന്തായി മാറും? Na+Cl ആയിട്ട് മാറും. KCl ആഡ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? അത് അയോൺസ് ആയിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എണ്ണുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ആക്ച്വലി എന്റെ ധാരണയിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ സോൾവെന്റിലോട്ട് കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സോൾവെന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറി. കണ്ടോ, രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറി. Now the number of particles increases. Actually the number of particles increases, but in my thought, I think it was one. ഒന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഉള്ളിലേക്ക് എന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്? രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടിയാൽ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടും. കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടിയാൽ മോളിക്കുലർ മാസ് കുറയും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓക്കെ. സോ ഡ്യൂ ടു ദി ഡിസോസിയേഷൻ colligative property also increases, so the molecular mass decreases. So dissociation causes decrease in molecular mass, association causes increase in molecular mass. അപ്പോൾ ഈ ഡിസോസിയേഷനും അതേപോലെ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി easily expressed by a term which is known as Van der Hoff factor. The effect of association and dissociation can be expressed by a new term, that is Van der Hoff factor. It is represented by a symbol I, small letter I. So what is I? Van der Hoff factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Van der Hoff factor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ normal molar mass divided by observed molar mass. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എഴുതാം I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ observed colligative property divided by normal colligative property ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയാൽ നമ്പർ ഓഫ് components അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. This is the method to find out the Van der Hoff factor. For example, നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് ക്ലിയർ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, NaCl-ന്റെ Van der Hoff factor എത്രയാണ്? NaCl നമുക്കറിയാം ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. Na+Cl- ആയിട്ട് മാറും. സോ I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the number of particles after dissociation എത്രയാണ്? 2 divided by number of particles before dissociation 1. So that is equal to I is equal to 2. വേറാവുണ്ടല്ലോ, I is equal to 2. എന്നാൽ CaCl2 CaCl2 ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്താൽ Ca2 പ്ലസും 2Cl- 1 ആവുക. അപ്പോൾ I എത്ര കാരം? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആഫ്റ്റർ ഡിസോസിയേഷൻ 3 ആണ്, ബിഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ 1 ആണ്. I is equal to 3 എന്ന് കിട്ടും. എന്നാൽ എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇൻ ബെൻസീൻ ആണ്. അപ്പൊ എന്താ നടക്കുക? ഡൈമറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുക. ഡൈമറൈസേഷൻ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒന്നാവാണ്. അപ്പൊ അവിടെ I എത്രയാണ്? ആഫ്റ്റർ അസോസിയേഷൻ 1 ഉള്ളൂ, ബിഫോർ അസോസിയേഷൻ 2 ഉണ്ട്. സോ I should be 1/2. നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ദിസ് ഈസ് ദ Van der Hoff factor. അപ്പൊ അസോസിയേഷൻ ഡിസോസിയേഷൻ വന്നപ്പോൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം വന്നു. കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ΔP divided by PA0 is equal to Kp. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ്. That should be equal to I into Kp. You have to introduce the Van der Hoff factor to cancel the abnormal molar mass. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Van der Hoff factor ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ? ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല. എന്തായിരുന്നു? ΔT is equal to I into Kb molality. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എഴുതാം ΔTF is equal to I into Kf molality. മൂന്നാമത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു pi is equal to I into nRT. ഇതാണ് പുതിയ Van der Hoff factor ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള the corrected colligative properties relations.